بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سچے اقوال میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب بیاہنے والی اور جب سمندر آگ ہو جائیں گے اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی اور جب اس بچی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے سبب قتل کر دی گئی، اور جب اعمال کے دفتر کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی اور جب بہشت قریب لائی جائے گی، تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ویل نامی یہ خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، اور یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہے جو نماز وقت گزار کر پڑھتا ہے، یعنی دیر سے پڑھتا ہے۔ جو شخص نماز کے معاملے میں سستی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 15 سزائیں دے گا، ان میں سے 6 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلنے کے بعد ہوں گی۔ دنیا کی 6 سزائیں اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت ختم کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامات مٹا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کسی عمل پر اجر و ثواب نہیں دے گا، اس کی کوئی دعا حق تعالیٰ آسمان تک بلند نہ ہونے دے گا، دنیا میں مخلوق اس سے نفرت کرے گی، نیک لوگوں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس پر یہ 3 سزائیں مسلط کرے گا۔ پہلی سزا یہ ہے کہ وہ ذلیل ہو کر مرے گا، دوسری سزا کہ بھوکا مرے گا، تیسری سزا مرتے وقت اتنی سخت پیاس لگے گی کہ اگر اس کو سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس ختم نہ ہوگی۔ قبر میں اللہ تعالیٰ اس پر 3 سزائیں مسلط کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اس کی قبر تنگ کر دے گا اور قبر اسے اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی جس کے انگاروں میں وہ دن رات الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ اس پر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجال اقرا یعنی گنجا سانپ ہے۔ اس کی آنکھیں آگ جیسی ہوں گی اور اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ وہ گرجدار بجلی کی آواز میں کہے گا کہ میں الشجال اقرا ہوں، میرے رب نے مجھے تم پر مسلط کیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں اور گناہ گاروں کے لیے طرح طرح کے ہولناک عذابات تیار کر رکھے ہیں کہ جن عذابات کو برداشت کرنے کی کوئی بھی انسان طاقت نہیں رکھتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر طرح طرح کے دردناک عذابات دیے جا رہے ہوں گے، اور جہنم کی آگ اور شدت کی وجہ سے جب جہنمیوں کو بھوک اور پیاس لگے گی تو جہنمیوں کو کھانے پینے کے لیے کیا دیا جائے گا، اور جہنمیوں کو جہنم کے اندر کون کون سے خوفناک کھانے اور مشروبات کھلائے جائیں گے۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو جہنم کے دردناک کھانوں اور جہنم کے خوفناک مشروبات کے بارے میں بتائیں گے کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کو آگ کے عذاب کے علاوہ کھانے اور پینے کے ذریعے کس طرح عذاب دیا جائے گا، اور جب جہنمی لوگ جہنم کا کھانا کھائیں گے اور جہنم کا پانی پئیں گے اس وقت ان جہنمیوں کو کیا حالت ہوگی، اس وقت ان جہنمیوں کی کیا حالت ہوگی، اور جہنمی لوگ جہنم کے کھانے اور پانی کی وجہ سے کس طرح تڑپیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جہنمیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے، اور جہنم کا وہ خوفناک درخت کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں شجرۃ الزقوم کے نام سے ملتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں جہنم کا ذکر کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور جہنم کو دیکھتے ہی کافروں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور جہنمی عذاب سے تنگ آ کر موت
को तलब करेंगे लेकिन उनको मौत नहीं आएगी। जहन्नम की आग न जिंदा छोड़ेगी और न ही मरने देगी। जहन्नम की आग लोगों को चकनाचूर कर देगी। प्यारे दोस्तों, जब बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला काफिरों और मुशरिकों और गुनहगार लोगों के लिए जहन्नम का फैसला फरमाएगा, उन लोगों को जहन्नम के दर्दनाक अजाब के अंदर डाल दिया जाएगा। उस वक्त उन जहन्नमियों को आग का लिबास पहना दिया जाएगा और जहन्नम की आग से उनका बिस्तर तैयार किया जाएगा और जहन्नम की आग से उनकी कनातीन बनाई जाएंगी कि जिसके अंदर ये जहन्नमी लोग रहेंगे। इस जहन्नम की आग से जहन्नमियों के लिए आग का फर्श बनाया जाएगा। प्यारे दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के खौफनाक शक्ल और सूरत के बारे में इरशाद फरमाया कि जब क़यामत के दिन जहन्नम को अपनी जगह पर लाया जाएगा, उसको 70,000 लगामें होंगी और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींचते होंगे। वैसे तो जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को तरह तरह के खौफनाक अजाबात दिए जाएंगे, लेकिन जहन्नम का सबसे बड़ा और खौफनाक अजाब आग का अजाब होगा कि जिस आग की गर्मी और शिद्दत को कोई भी जहन्नमी बर्दाश्त न कर पाएगा। प्यारे दोस्तों, जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को आग के साथ बार बार जलाया जाएगा। जब जहन्नमी जल भुनकर कोयला बन जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनको दोबारा नया गोश्त दिया जाएगा और नए चमड़े के साथ दोबारा जिंदा किए जाएंगे और फिर उनको आग के साथ जलाया जाएगा और ये अजाब जहन्नमियों को बार बार होता रहेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम की आग को फरिश्तों ने 1000 साल तक जलाया तो वो सुर्ख हो गई और फिर 1000 साल तक मजीद जहन्नम की आग को भड़काया गया तो वो सफेद हो गई और फिर तीसरी बार 1000 साल तक जहन्नम की आग को जलाया गया, यहाँ तक कि वो स्याह रंग की हो गई। और अब जहन्नम की आग निहायत ही खौफनाक और स्याह रंग की है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम के अंदर एक आग का पहाड़ है जिसकी बुलंदी 70 साल की मुसाफत है। इस पहाड़ का नाम सऊद है। जहन्नमी लोगों को इस पहाड़ पर चढ़ाया जाएगा। जब जहन्नमी लोग 70 साल बाद इस पहाड़ की बुलंदी पर पहुंचेंगे तो उन जहन्नमियों को दोबारा नीचे गिरा दिया जाएगा, फिर उनको ऊपर से नीचे गिरा दिया जाएगा, यहाँ तक कि वो 70 साल की मुसाफत में नीचे पहुंचेंगे और ये अजाब उनको इसी तरह होता रहेगा। रिवायात में आता है कि कुछ जहन्नमी ऐसे होंगे कि जिनके सिरों को पत्थरों के साथ बार बार कुचला जाएगा और कुछ जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर सांप और बिच्छू का अजाब दिया जाएगा और कुछ जहन्नमी ऐसे होंगे जिनके जिस्मों को आग की कैंचियों के साथ काटा जाएगा। हदीस पाक में आता है, जब जहन्नमियों को ये दर्दनाक अजाबात दिए जा रहे होंगे तो उन अजाबात की शिद्दत की वजह से जहन्नमी इस कदर रोएंगे और उनकी आंखों से इस कदर आंसू निकलेंगे कि उनके आंसू के अंदर कश्तियों को छोड़ दिया जाए तो वो भी चलने लगेगी। जब जहन्नमियों के रोने की वजह से उनकी आंखों के आंसू खत्म हो जाएंगे तो उस वक्त उनकी आंखों से खून और पीप बहना शुरू हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, जब जहन्नमियों को जहन्नम के दर्दनाक अजाब की वजह से प्यास लगेगी तो उन जहन्नमियों को पीने के लिए कौन कौन से मशरूबात दिए जाएंगे, इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की सूरत इब्राहिम की आयत नंबर 16 और 17 में कुछ यूं इरशाद फरमाया, जहन्नमियों के जख्मों से बहने वाला पीप और खून नेज खोलता हुआ पानी जहन्नमियों को पीने के लिए दिया जाएगा। इस आयत करीमा से पता चलता है कि जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर 3 तरह के मशरूबात दिए जाएंगे। नंबर 1, जहन्नमियों को उन्हीं का खून पिलाया जाएगा और नंबर 2, जहन्नमियों को उन्हीं की पीप पिलाई जाएगी और नंबर 3, जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर खोलता हुआ खौफनाक पानी पिलाया जाएगा। हदीस पाक में आता है कि जहन्नम का पानी इस कदर गर्म और गंदा होगा कि जब वो जहन्नमी के चेहरे के करीब लाया जाएगा तो उस जहन्नमी के चेहरे की खाल पिघल कर घिर जाएगी और फिर यही गर्म पानी जहन्नमियों के सिरों पर डाला जाएगा और जब ये पानी जहन्नमियों के पेट से दाखिल होगा तो उनके तमाम अज़ा को टुकड़े टुकड़े कर देगा। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।